زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہے۔ ایک بار میں اپنے استاد مولوی طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو بات ہو رہی تھی، تو مولانا نے فرمایا کہ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ دین نصیحت ہے۔ پھر مولانا فرمانے لگے کہ یہ جو لفظ نصیحت ہے، یہ عربی زبان کی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے ناصح، ایک ہے منصحہ۔ یوں تو ناصح سمجھانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور ناصح جوڑنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور منصحہ کہتے ہیں سوئی کو۔ تو فرمانے لگے جیسے یہ میرا کرتا ہے، یہ سامنے ہے، ایک اس کا پیچھا ہے، یہ دو اس کی آستینیں ہیں۔ کرتا بننے سے پہلے، سلنے سے پہلے یہ 4 کپڑوں کے ٹکڑے تھے جو کہ اپنے تئیں بے قیمت تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی کیونکہ یہ الگ الگ تھے۔ تو فرمانے لگے کہ جیسے ایک جوڑنے والے نے اپنی سوئی سے ان کپڑوں کے 4 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کرتا بنا دیا، تو اب جڑنے کے بعد کپڑے کے یہ 4 ٹکڑے قیمتی ہو گئے جو پہلے بے قیمت تھے۔ آج ان کو ہم دکانوں پر بھی رکھتے ہیں، آج ان کو ہم اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اور آج ہم ان کی قیمت بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک دین پر چلو گے تو یہ آپس میں جڑ جائیں گے، اور جب یہ آپس میں جڑ جائیں گے تو یہ قیمتی ہو جائیں گے، اور آپس میں نہیں جڑیں گے تو اس کپڑے کی ردی کے ٹکڑے کی طرح بے قیمت ہو جائیں گے۔ آئیے اسی بات سے ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہمارے پروگرام میں ہماری جو مہمان تھیں، ہماری علمی ہمسفر تھیں عظمیٰ مظہر صاحبہ، وہ آج آئی ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو بہن تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام۔ بہن مبارک ہو دوبارہ آنا۔ 2 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے ہیں، 2 لائف لائنز آپ البتہ یوز کر چکی ہیں۔ لائف لائن آپ کے پاس ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے جس رفیق کا ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر چھوڑا ہے ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بہن، وہ یہ ہے، وضو میں کل کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ اے 3 فرائض، بی 4 فرائض، سی 5 فرائض، ڈی 6 فرائض۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ 4 فرائض ہوتے ہیں۔ 4 فرائض ہوتے ہیں۔ میں اس کو محفوظ کر لوں؟ کر لوں؟ محفوظ کر دیں جی۔ 4 فرائض، نہیں جواب تو صحیح ہے آپ کا، جواب تو صحیح ہے آپ کا۔ فرائض تو اس کے 4 ہی ہیں، اور 4 فرائض کیا ہوئے؟ سب سے پہلے چہرہ دھونا یہاں تک، ٹھیک ہے؟ دوسرا کوہنیوں تک بازوؤں کو دھونا، ٹھیک ہے؟ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پیر دھونا ٹخنوں تک۔ یہ تو ہو گئے فرائض۔ جو ہاتھ دھونا ہوا، ناک میں ڈالنا ہوا، اور کلی کرنا ہوا، یہ وضو کی سنتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ مبارک ہو آپ کو، 3 سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے، ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال میری بہن آپ کی طرف آنے والا ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ اے 6 عذاب، بی 7 عذاب، سی 8 عذاب، ڈی 9 عذاب۔
ہے تو ذرا سا مشکل. لائف لائن اور رفیق سے مدد. روک لیں جی, ٹائم روک دیں, ٹائم روک دیں. ملائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں الف لام میم سے. جی جنید, السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام. جی بھائی میں آپ کو آپ کی بہن کے حوالے کروں گا. جی یہ آپ سے ایک سوال کریں گی اور سوال کے جواب میں آپ کو 4 آپشنز بتائیں گی. جیسے ہی میں بہن آپ سے بات کریں گی 30 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اس 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے. جی بہتر. جی بھائی تیار ہیں؟ جی بہن پوچھیے. توصیف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ 6. زور سے بولے دوبارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ 6 عذاب, 7, 8 یا 9؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ 6, 7 یا 9؟ ڈاؤٹ فل ہو؟ جی ڈاؤٹ فل ہو, کنفرم ہو اس کے بارے میں؟ بہن وقت تمہارا شروع ہو چکا ہے. چھ کو محفوظ کر دیں جی. جی جواب بریک کے بعد. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. جی بریک کے بعد خوش آمدید. ہم نے اپنی بہن سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے؟ A 6, B 7, C 8, D 9 عذاب. ہماری بہن نے جو جواب دیا ہے وہ ہے آپشن A 6 عذاب. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن کا جواب صحیح ہے کہ غلط. صحیح جواب ہے آپشن D 9 عذاب. یہ تھا تھوڑا سا ذرا مشکل, تھوڑا سا مشکل تھا. چلیں کوئی بات نہیں بہن, آپ ماشاءاللہ سے کیونکہ آپ نے پہلی منزل جیت لی تھی, اور جیسے میں سب ساتھیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں بہن دوبارہ آئیے گا. بہن بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی تشریف لائیے. ایک بار پھر خواتین و حضرات, اسی طرح ہمارا برق رفتار مرحلہ, ہمارے علمی ہم سفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال کروں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان حضرات کا تعارف کراؤں. سب سے پہلے نسرین اشرف صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں بھائی فرقان احمد صاحب, ان کے ساتھ ہیں ہماری بہن سلوہ صفدر صاحبہ, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی عبداللہ فہیم صاحب. اور میرے دائیں طرف بھائی محمد صدیق صاحب, ان کے ساتھ ہیں کلثوم فاطمہ صاحبہ, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی فہد خان صاحب اور ماریہ حسن صاحبہ. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاں جی, اچھا جی. وہ سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے اسکرین پہ. وہ سوال یہ ہے, ان 4 نمازوں کی ترتیب بتائیے. A عصر, B ظہر, C عشاء, D مغرب. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یعنی B, A, D, C آپشنز. تو صحیح جواب دیا ہے ہمارے 2 علمی ہمسفروں نے, اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی فہد خان. مبارک ہو آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ آؤ عزیزم آؤ.
जी भाई फहद खान साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। जल्दी से बता दो कितने नर्वस हो? हाँ, काफ़ी हद तक। अरे नहीं नहीं, नर्वस नहीं होना, प्रोग्राम समझे हुए हो ना? बिल्कुल। ठीक है ना? 14 सवालों के जवाब देने हैं, 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 2 सवाल के बाद, दूसरी मंजिल 7 सवालों के बाद, तीसरी मंजिल 14 सवालों के बाद। ठीक है? बिल्कुल। और पहली मंजिल पे 10,000 रुपए, दूसरी मंजिल पे 50,000 उम्र के 2 टिकट, तीसरी मंजिल पर 28 लाख रुपए और हज के 2 टिकट। 3 लाइफ लाइन्स अभी हैं, फिर 7वें सवाल के बाद एक चौथी लाइफ लाइन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है? ठीक। आप हमारे रहबर से, मुफ्ती साहब से मशवरा ले सकते हैं, इस शुरा से मशवरा ले सकते हैं। ठीक है? और एक रफ़ीक का आपने टेलीफोन नंबर दे दिया हमको, जी हाँ, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल। सफ़र को शुरू करें। तैयार हैं? पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? ए चील से, बी कबूतर से, सी कव्वे से, डी मोर से। वक्त शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी कव्वे से। ऑप्शन सी करें जी, ऑप्शन सी को महफूज कर दें। ऑप्शन सी कव्वे से। देखूं? बिल्कुल। माशाअल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल आने वाला है, तैयार? ये दूसरा सवाल अगर इसका सही जवाब दिया तो ये आपको पहली मंजिल पर पहुंचा देगा, आप 10,000 रुपए के मुस्तहिक हो जाएंगे। वो दूसरा सवाल ये है, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतजाम फरमाया था? ए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वक्त शुरू हो चुका है। हिजरत मक्के में कौन रह गई थी? 18 सेकंड। लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। रोके, वक्त रोके जी। शूरा वक्त से रोके। मदद। किससे पूछोगे? शूरा से मदद। शुरा से मशवरा करोगे? पोलिंग पैड्स हाथ में लें जी, जवाब दें जी। शुरा कह रही है डी 50%। वक्त शुरू हो चुका है। फहद जो हमारी शूरा ने कहा है, मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। करें जी। डी हजरत ज़ैनब, इसको महफूज कर दें जी। सही जवाब ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। मेरा सवाल, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतज़ाम फरमाया था? मेरे भाई ने हमारी शूरा से मदद ली। शूरा ने में जो ज़्यादा मशवरा आया वो ऑप्शन डी के लिए था, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने वही महफूज करवाया है। देखूं सही है कि गलत? दिखाएं जी। मुबारक हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, 10,000 रुपए के तो आप मुस्तहिक हो गए, पहली मंजिल पर भी पहुंच गए। जी, तीसरा सवाल, अब आपके पास जवाब देने के लिए 45 सेकंड है। ठीक। जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, अबू जहल किस गज़वा में हलाक हुआ था? ए गज़वा बदर, बी गज़वा उहुद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा खैबर। वक्त शुरू हो चुका है। अबू जहल, 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं आपके पास। 26 सेकंड। 25। रफीक से मदद लेना चाहूँगा जी,
रफीक से मदद लेना चाहूँगा, मुझे रोक याद दें नहीं है जी, रोक दें। रफीक से मदद लेना चाहेंगे जी। मिलाएं जी भाई फहद खान साहब के रफीक से मिलवाइए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब कैसे हैं आप? जुनैद जमशेद अर्ज अल्लाह कर रहा हूँ। अल्लाह जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजम। अच्छा, अभी मेरे भाई फहद खान साहब आपसे सवाल पूछेंगे और उसके साथ 4 ऑप्शंस बताएंगे। आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है, उसके बाद कॉल कट जाएगी। मैं आपको हवाले कर रहा हूं भाई फहद खान साहब के। जी फहद भाई सवाल करिए। जी जी सलमान, सवाल ये है, अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक या गज़वा खैबर? अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक या गज़वा खैबर? गज़वा बदर। मैं ये कहूँगा गज़वा बदर। ठीक है, गज़वा बदर। गज़वा बदर महफूज करें जी। गज़वा बदर। अबू जहल किस गज़वे में हलाक हुआ था? मुबारक हो आपको। ये अबू जहल जो था, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी एक फ़िरौन आया था ना, जी। मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है, इस उम्मत का सबसे बड़ा दुश्मन। आपने हमारे 3 सवालों के जवाब सही दिए भाई फहद साहब। ये ज़रा थोड़ी सी हमारे लिए अफसोस की बात है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह कल आप तशरीफ़ लाइए, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वो एक अभी पिछला सवाल भी बड़ा मज़ेदार था आपके साथ, वो हाबील और काबील वाला, ठीक है। तो वो अभी ब्रेक के दौरान वो हमारे जो रहबर हैं मुफ्ती शुएब साहब, उन्होंने मुझे एक पैगाम भिजवाया कि वो उसके सिलसिले में मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, उस सवाल के सिलसिले में। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी बात थी, मैं चाह रहा था कि नाजरीन और सामीन को बता दूं कि हाबील ने काबिल को कत्ल नहीं किया था, बल्कि काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। बेशक। और इसमें एक नुक्ता समझने की बात है, अगर आज ये इस प्रोग्राम के जरिए से ये नुक्ता नाजरीन और सामीन तक चला जाता है तो वो सारी जिंदगी याद रहेगा। और वो नुक्ता ये है कि जो काबिल के अंदर शुरू में काफ आता है और काफ से शुरू होने वाला लफ्ज होता है कातिल। अरे अजीब। तो गोया कातिल जो है वो काबिल है और हाबील मकतूल है। जगता जहन में रहेगा कि काबिल की काफ कातिल वाली है, तो हमेशा इंशाअल्लाह ये बात जहन में नक्श रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ आज तलबा कराम आए हुए हैं और बहुत सारे अल्लाह वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्रोग्राम के दौरान ही कुछ साथियों ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कलाम है वो पढ़ने की हुक्म दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, वो इनको सुनाता हूँ। आपसे इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, तशरीफ़ लाइए। वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी वअजमल मिनक लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ वअहसन मिनक लम तरक़त ऐनी। जो राह चले उनकी भटका नहीं दुनिया में, वो दौलते ईमान खोता नहीं दुनिया में। उस नजरे करम की तो
ہر بات نرالی ہے دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے وَأَحْسَنَ مِنْ کھلم ترقت تو عینی.